અપમાન કર્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે। તો ગુજરાત ભાજપે વિડીયો પોસ્ટ કરીને આરોપ લગાવ્યો છે। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય કાર્યાલય ખાતેનો વિડીયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે। વોટ બેંક માટે કોંગ્રેસે વંદે માતરમનું અપમાન કર્યું તેવું કહેવામાં આવ્યું છે। તો બીજી તરફ કોંગ્રેસે પણ સ્પષ્ટતા આપી અને દાવો કર્યો છે કે વંદે માતરમનું અપમાન નથી કરવામાં આવ્યું। स्वतंत्रता पर्व निमित्ते आज दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय खाते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की उपस्थिति में ध्वजवंदन कार्यक्रम योजायो हतो। आ दरमियान राष्ट्रगीत वंदे मातरम शुरू थयुं। वंदे मातरमना शरूआतना पद दरमियान तो सोनिया गांधी पण गाता जोवा मळ्या, परंतु त्यारबाद तेओ पोताना स्थानेथी हलचल करवा लाग्या अने इशारामां कांग्रेस सेवादळना प्रमुख लालजी देसाईने बोलावे छे। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गेना हावभाव पण बदलाई जाय छे। आज वीडियोने लईने भाजपे प्रहार शरू कर्या छे अने आ हरकतोने वंदे मातरमनुं अपमान पण गणाव्युं छे। जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है। अगर आप सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे सोनिया गांधी जी बीच में रुकती हैं, लेफ्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देखती हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये जब भी किसी पेट्रियोटिक चीज की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है उसका विरोध करने के लिए। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। तो कांग्रेस द्वारा वंदे मातरमનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હોય તે પ્રકારનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। ભાજપ તરફથી ગુજરાત ભાજપે વિડીયો પોસ્ટ કર્યો છે અને ત્યારબાદ આરોપ લગાવ્યો છે। कांग्रेसना राष्ट्रीय कार्यालय खातेनो आ वीडियो पोस्ट करवामां आव्यो छे अने आरोप लगाववामां आव्यो छे के जे राष्ट्रीय गीत छे तेनुं अपमान थयुं छे। वोट बैंक माटे कांग्रेसे वंदे मातरमनुं अपमान कर्युं तेवुं पण भाजप तरफथी कहेवामां आव्युं छे। तो बीजी तरफ कांग्रेसे पण स्पष्टता आपी अने दावो कर्यो छे के वंदे मातरमनुं अपमान नथी करवामां आव्युं। आजे स्वतंत्रता पर्व निमित्ते आज दिल्हीमां कांग्रेसना राष्ट्रीय कार्यालय खाते उजवणी करवामां आवी रही हती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे તેમજ સોનિયા ગાંધી, રાहुल ગાંધીની ઉપસ્થિતિમાં ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો અને તે અંગેનો વિડીયો હવે શેર થઈ રહ્યો છે। સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું જંગલ જમીન અને વિવાદ વિશે। नर्मदाना सागबाराना खेडूतोना समर्थનમાં सांसद मनसुख वसावा फरी धरना पर बैठा छे। जंगल जमीनना मुद्दे खेडूतोनी मुलाकातने लई તેમણે તેમની રજૂઆતો સાંભળી હતી। તો કોંગ્રેસના ધારાસભ્યના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે તેમના રાજીનામાથી સાગબારાનો જંગલ જમીનનો મુદ્દો ઉકેલાતો હોય તો તેઓ રાજીનામું આપવા તૈયાર છે। કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે કેટલાક લોકો રાજકીય રોટલા શેકવા માટે આવ્યા છે। મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે સરકાર પોતાની હોવા છતાં તેઓ આદિવાસીઓના હક માટે સરકાર સામે લડી રહ્યા છે। इको सेंसिटिव जोन में मैं संसद सभ्य तरीके राजीनामु आपी दीधुं हतुं। अनंत पटेल समझी ले भाई, इको सेंसिटिव जोन मुद्दे में संसद सभ्य मांथी राजीनामु आपी दीधुं। संसद सभ्य मारा माटे गौण छे। मारी सरकार होवा छतां पण सागबारा तालुकाना खेडूतोना हूँ પડખે છું અને જેટલી પણ મારી ક્ષમતા છે, મારી સમજ શક્તિ છે એ રીતના સરકારને હું અપીલ કરવાનો છે। અને અનંત પટેલ રાજીનામે આપવાથી પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જવાનો હોય તો ચાલો હું રાજીનામું આપી દઉં। આજે પેન્ડિંગ દાવા છે 8-9 હજાર છે, એમાં 2 થી 3 ને મળવાના છે, બધા નથી મળવાના। તો એ બધા ભેગા થઈને આપણે આદિવાસી નેતા ભેગા થઈને એના માટે ચર્ચા કરો ને।
તો વાંસાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સૌથી પહેલા તો આપનું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં સ્વાગત છે. હવે રાજીનામું આપવાની વાત થઈ રહી છે, સૌથી પહેલા તો એના ઉપર આપ શું કહેશો? મનસુખભાઈ ખરેખર રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. મુખ્યમંત્રીને મળ્યા પછી પણ સાગબારા ઉમરપાડાના આદિવાસી ખેડૂતો જે જંગલની જમીન કરે છે એનું કોઈ પણ પ્રતિસાદ આપ્યો નથી. એમની વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવી જોઈએ, મધ્યસ્થી કરી નથી. તો ખરેખર મનસુખભાઈનું આ પગલું સારું રહેશે કે ભાજપમાંથી અને સંસદમાંથી રાજીનામું આપી દો. જી આનંદભાઈ, પરંતુ તેમનો એવો આરોપ છે કે તમે આખો મુદ્દો ડાયવર્ટ કરવા માટે, મુદ્દો ગૂંચવવા માટે ત્યાં આગળ હાજર થયા હતા, તેવા આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે એના ઉપર આપનું શું કહેવું છે? મનસુખભાઈથી મુદ્દો સોલ્વ નથી થયો તો અમારા થકી મુદ્દો સોલ્વ થાય એટલે અમે 7મા દિવસે પહોંચ્યા છે. સત્તાધારી પક્ષે જો ધરણા પર બેસવું પડે અને મુખ્યમંત્રીને મળી જઈને પણ મળ્યા પછી પણ જો કોઈ સોલ્યુશન નથી આવતું હોય તો એમાં મુદ્દો ગુચાવવાની વાત થોડી છે. તમારી પાસે 7 દિવસ હતા, મુદ્દાનું સોલ્યુશન લાવવું જોઈએ. કેન્દ્રમાં તમારી સરકાર છે, રાજ્યમાં તમારી સરકાર છે, તો અમે મુદ્દો ગુચાવનાર કોણ છે? જી આનંદભાઈ, પરંતુ તેમના દ્વારા એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો સત્તા પક્ષ દ્વારા જે આ મામલો છે સોલ્વ નથી થતો, જો તમારા દ્વારા આ મામલો સોલ્વ થઈ જાય છે તો તે તો રાજીનામું આપવા માટે પણ તૈયાર છે, તેવી વાત પણ કરવામાં આવી છે. અરે ભાઈ, તમારી સરકાર છે તો તમારે સોલ્વ કરવાનું હોય ને, અમારે થોડું સોલ્વ કરવાનું હોય. અમારે તો સોલ્વ કરવા માટે સરકાર પર પ્રેશર લાવવાનું હોય, મુલાકાત કરવાની હોય, એમને સાંત્વના આપવાની હોય. અને એક સાંસદ તરીકે ત્યાં તમે બેઠા પછી પણ જો સરકારનું, ભાજપની સરકારનું, સત્તાધારી પક્ષનું રૂવાડું બી નહીં ફરક પડતું હોય, આદિવાસી સાંસદનું જો નહીં સાંભળતા હોય તો આ કેવી જાડી ચામડીની સરકારે તમે પણ સમજો ને મનસુખભાઈએ પણ સમજવી જોઈએ. આનંદભાઈ, જે પ્રમાણે ખેડૂતોની જે સમસ્યાઓ સામે આવી રહી છે, અત્યાર સુધી જે ખેડૂતો પાસે આપના દ્વારા ચર્ચા કરવામાં આવી હશે, શું સમસ્યાઓ ખેડૂતોની સામે આવી છે અત્યાર સુધીની? આદિવાસી સમાજના ખેડૂતો સાગબારાના હોય કે ઉમરપાડાના હોય, આસમાની ખેતી કરતા છે, જંગલની જમીનમાં ખૂબ સંઘર્ષ કરીને ખેતી કરતા છે. ત્યારે 2024 સુધી સાગબારાના ખેડૂતો ઉમરપાડાની જમીનની ખેતી કરતા હતા. હવે એવું તો શું સરકારને પેટમાં દુખ્યું કે એમને 2024-25 પછી એમને રોકી દીધા. જે સાચું હોય તે કરવા માટે અમે આખું કોંગ્રેસનું ડેલિગેશન ગયું હતું અને અમે ક્યાં કહેતા છે કે આ જ કરો, પરંતુ જે સાચું હતું તે કરો. અત્યાર સુધી જેમની પાસે સનદ છે, હવે સનદ છે જેની પાસે, એને પણ ખેતી નથી કરવા દેતા અને જંગલ ખાતાવાળાને દાબ દબાણ આપીને ત્યાં ઘર્ષણ કરવા માટે મોકલે છે. ખૂબ નાલાયકી ભરી કૃત્ય ત્યાંના જંગલ ખાતાના અધિકારીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ કરી રહ્યા છે. જી આનંદભાઈ, એટલે તમે એવું કહી રહ્યા છો કે મનસુખભાઈ અને દર્શનાબેનનું અહીંયા કઈ ઉપજતું નથી, એટલા માટે તમે આ પ્રકારની વાતો કરી રહ્યા છો? અરે મનસુખભાઈ સાંસદ અને ચાલુ ધારાસભ્ય મારા બેન દર્શનાબેન લોકો જો બેઠા હોય અને મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી હોય તો એનો એક જ દિવસમાં નિરાકરણ આવી જવું જોઈએ. મારી કોંગ્રેસની સરકાર હતી અને મેં ટેલિફોનિક વાત કરીને પણ એ સોલ્યુશન કરી દીધું હશે. ત્યાં જવાનું, બેસવાનું અને મુખ્યમંત્રીને મળવાનું અને પછી પણ સોલ્યુશન નહીં થતું હોય તો ખરેખર એમણે રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. જી આનંદભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. તો સાગબારા ઉમરપાડા વચ્ચેનો જંગલ જમીનનો વિવાદ વધુ ઉગ્ર બન્યો છે અને નોંધનીય છે કે સરપંચ ચંદનબેન વસાવાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ખોટી રીતે સાગબારાના લોકો તેમની જમીન લઈ લેવા માંગે છે. તેથી 25,000 આદિવાસીઓ સાથે આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી અને જંગલની જમીનનો એક પણ ટુકડો નહીં આપવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે ભાજપના આગેવાન લીલા વસાવાએ પણ જવાબ આપ્યો છે. કહ્યું કે તેમની સામે ધરણા પર બેસવું એટલું સહેલું નથી. ઉમરપાડાના અનેક ખેડૂતોને વનકર્મીઓ ખેડાણ કરવા દેતા નથી. અમારી સામે વિરોધ ન કરો, અમને ન્યાય અપાવો તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. અમારા એક ખેતરનો ટુકડો છે, જે હક હિસ્સાનો ટુકડો છે, એમાંથી અમે માંગણી કરીને બેઠા છે. તો બી અમે સરકાર પાસે માંગીએ છીએ, નહીં કે તમારી પાસે 25,000 પબ્લિક ભેગી કરીને એની સામે હું ધરણા કરીશ. તો મેં એવું કહું છું એ ભાઈને એવી ચેલેન્જ આપું છું કે બેસી જ હોય, 25,000 પબ્લિકને લઈને બેસી જોઈએ મારી સામે ધરણા કરવા માટે. મારે એમને પણ મારે ટક્કર આપવું છે. મારે એને પૂછવું છે કે ભાઈ કેટલી વખત ત્યાં આ ખેડૂતો માટે લડાઈ કરી છે અને કેટલી વખત ત્યાં તમારા ગામના ખેડૂતો માટે ત્યાં અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને કેટલી વખત આવેદનપત્રક આપ્યો છે.
જંગલ જમીન માટે સતત 8મા દિવસે જંગ નર્મદાના સાગબારામાં ખેડૂતોનો જમીન માટે જંગ જોવા મળી રહ્યો છે। સતત 8મા દિવસ પણ ખેડૂતોના ધરણા યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે। ભાજપ કોંગ્રેસ અને આપના નેતાઓનું પણ સમર્થન જોવા મળી રહ્યું છે। આદિવાસીઓના પ્રશ્નોનો હલ ક્યારે આવશે તે સવાલ ઉદ્ભવી રહ્યો છે। નર્મદાના સાગબારા જંગલ જમીન ખેડાણનો વિવાદ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। સતત 8મા દિવસે પણ સાગબારાના આદિવાસીઓના ધરણા યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે। જંગલની જમીન મુદ્દે સાગબારાના આદિવાસીઓ આકરા પાણીએ જોવા મળી રહ્યા છે। રાજકીય પક્ષો બાદ હવે સામાજિક સંસ્થાઓ મેદાનમાં આવી છે તો સાગબારાના ખેડૂતોને લોક સંઘર્ષ મોરચાએ સમર્થન કર્યું છે। લોક સંઘર્ષ મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પ્રતિભાતાઈ સિંધે સાગબારા અને ઉમરપાડા વિસ્તારના આગેવાનો સાથે મુલાકાત કરી છે। સમગ્ર વિવાદ મામલે ખેડૂતો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી તો સરકાર સમક્ષ વહેલી તકે ઉકેલ લાવવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે। ઉકેલ નહીં આવે તો આંદોલન ઉગ્ર બનવાના એંધાણ પણ વર્તાઈ રહ્યા છે। ऐसे गुमराह मत होइए और सागबारा और उमरपाड़ा के साथी एक साथ बैठकर और जो कानून में बोला गया है उसके तहत उनको अधिकार दीजिए। और इस अधिकार के लड़ाई में मैं सागबारा उमरपाड़ा के लोगों के साथ हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं कानून के साथ हूँ। इसलिए उमरपाड़ा के मेरे सभी भाई बहनों, आपको विनती है कि सागबारा के लोगों की सुनिए। वो आप ही के भाई बहन है, वो कहीं से विस्थापित है, समदुखी है, कोई दूसरे ग्रह से आए हुए नहीं है। અમારા રાજપીપળા ડિવિઝનમાં જ આવે છે, પણ આ લોકોએ વિભાજન કર્યું, અમે નથી વિભાજન કર્યું। તો આ લોકોને જંગલ ખાતાવાળાએ કે અમારી છે એ તમે ક્યાંથી લાવેલા જંગલ ખાતાવાળા? એ તો અમારા બાપ દાદાની જમીન છે, અમે વર્ષોથી અહીંયા રહે। अन्य समाचार पर હવે નજર કરીએ તો સુરતમાં હોસ્પિટલ બહાર પરિવારનો હોબાળો સર્જાયો છે। કડોદરામાં મંજુલાબેન હોસ્પિટલ બહાર હોબાળો સર્જાયો તો ડોક્ટર સામે બેદરકારીના ગંભીર આક્ષેપો લાગ્યા છે। ડિલિવરી બાદ મહિલાની તબિયત અચાનક લથડી ગઈ। તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્મીમેરમાં ખસેડવામાં આવી। સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મહિલાનું મોત નીપજ્યું હતું તો પરિવારજનોએ મૃતદેહ સાથે ડોક્ટર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને મહિલાના મૃતદેહને જોઈ પરિવારનું હૈયાફાટ રુદન પણ સામે આવ્યું છે। હોસ્પિટલ પરિસરમાં હાય હાયના નારા પણ લગાવવામાં આવ્યા છે। તો સુરતમાં મામલો સામે આવ્યો છે કે જ્યાં હોસ્પિટલ બહાર પરિવારજનો દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો છે। સંવાદદાતા કેતન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કેતન, સુરતમાં તબીબો સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે, શું છે આખો સમગ્ર મામલો? બિલકુલ ચોક્કસથી વાત કરું તો સુરત જિલ્લાના વલસાડ તાલુકાના કડોદરા ખાતે એક મંજુલાબેન હોસ્પિટલ આવી છે। હોસ્પિટલની બહાર એક હોબાળો થવા પામ્યો છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે ડોક્ટર મંજુલાબેન સામે બેદરકારીના ગંભીર આક્ષેપો પણ લાગવા પામ્યા છે। ડિલિવરી બાદ મહિલાની તબિયત લથડતા જે મહિલાને ડિલિવરી માટે દાખલ કર્યા હતા એ મહિલાની તબિયત લથડતા એને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર સારવાર દરમિયાન આ જે મહિલા છે તેનું મોત નીપજી ગયું હતું। પરિવારજનો આ મૃતદેહ સાથે ડોક્ટરની વિરુદ્ધમાં એક પ્રદર્શન શરૂ કર્યું છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો આ જે મહિલા જે છે એ જે પ્રસૂતિ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા ત્યારબાદ જે આ જે મહિલાનું મૃત્યુ થતા પરિવારજનો પર ડોક્ટરો વિરુદ્ધ આક્રોશ પણ જોવા મળ્યો છે। પરિવારની માંગ એક જ છે કે પોલીસ આ બાબતે ડોક્ટર મંજુલાબેન સામે મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરે એવી માંગ હાલ ઉઠવા પામી છે। પરંતુ હાલ આજ રોજે વિરોધ પ્રદર્શન થયું છે અને વિરોધ પ્રદર્શન હાલ સમજાવટ પટાવટ બાદ થોડું શાંત બનવા પામ્યું છે, પરંતુ પરિવારનો આક્ષેપ તેને ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે।